आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को आसंता सोमवार 6 दिनिया गस्तरे जिबे प्रधानमंत्री। चलित वर्ष $1 ट्रिलियन रप्तानी लक्ष्य हासिल करने दिगरे अग्रसर हेउछि भारत। वाणिज्य और शिल्प मंत्री सूचना। भारतर पारंपरिक नमस्ते शैली रे अभिवादन प्रक्रिया को जापान रो प्रशंसा। 52,000 कोटी टंका मूल्यर प्रतिरक्षा सामग्री क्रय संपर्कित प्रस्ताव को प्रतिरक्षा अधिग्रहण परिषदर अनुमोदन एवं 16 अर्थ आयोगों प्रस्ताव अनुଯାयी पंचायत गुड़ी को अनुदान प्रदान करने दिगरे पदक्षेप नेउछंती सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता सोमवार ठारू 6 दिनिया इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड गस्तरे जिबे। आज नुआदिल्ली ठारे वैदेशिक व्यापार मंत्रालयर पूर्व व्यापार सचिव रुद्रेन्द्र टंडन गणमाध्यम को यही सूचना देइछंती। से कहिसंती श्री मोदी आसंता 6 ରୁ 8 तारिख पर्यंत इंडोनेशिया गस्तरे जिबे। गत वर्ष गणतंत्र दिवस अवसर में राष्ट्रीय समारोह मुख्य अतिथि होइथिबा इंडोनेशियार राष्ट्रपति प्राबोवोंकर भारत गस्त समय श्री मोदी तांको सहित विभिन्न क्षेत्र में जारी रहिथिबा द्विपक्षीय सहयोग संपर्क में आलोचना करथिले। श्री मोदींकर एही गस्त अवसर में से इंडोनेशिया राष्ट्रपति सहित संपृक्त प्रसंगर अग्रगति संपर्क में आलोचना करिवार कार्यसूची रहिछि। मालाका प्रणाली सामुद्रिक जोनर सुरक्षा और स्थिरता दिगरे इंडोनेशिया सर्वदा एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करि आसुछि। एही सामुद्रिक जोनटी भारत लागि मध्य अनेक गुरुत्वपूर्ण अटे। तेबे ଏହା केवल भारत लागि नुहे समग्र विश्वर अर्थव्यवस्था को स्थिर रखिबा दिगरे मध्य एक प्रमुख भूमिका ग्रहण करिथाय बोली श्री टंडन कहिसंती। से कहिसंती एही गस्त अवसर में श्री मोदी जाकर्ता ठारे विभिन्न कार्यक्रम रे जोग देबे। एहा छडा योगकर्ता ठारे थिबा प्रम्बानन मंदिर को मध्य प्रधानमंत्री गस्त करिवे बोली जणा पड़िछि। श्री टंडन कहिसंती प्रधानमंत्री को गस्तर द्वितीय चरण में से आगामी 8 ରୁ 10 तारिख पर्यंत ऑस्ट्रेलिया जिबे। एही गस्त अवसर में मेलबोर्न ठारे आयोजित हेबाक थिबा तृतीय भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक सम्मेलन में से अंशग्रहण करिवे। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया कर्तृपक्षों सहित गुरुत्वपूर्ण खनिज पदार्थ, साइबर सुरक्षा, एक स्थायी जोगाण श्रृंखल एवं अत्याधुनिक ज्ञानकौशल समेत विभिन्न द्विपक्षीय संपर्क उपरे आलोचना करिवार कार्यसूची रहिछि। गस्तर शेष पर्यायर श्री मोदी 10 और 11 2 दिन धरी न्यूजीलैंड गस्त करिवे। एही अवसर में से तांको न्यूजीलैंड प्रतिपक्ष क्रिस्टोफर लक्सन सहित आपस स्वार्थ जड़ित विभिन्न द्विपक्षीय तथा वैश्विक समस्या उपरे मत विनिमय करिवे। गत 40 वर्ष भितर यह होछि प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड गस्त बोली श्री टंडन सूचना दैछंती। वाणिज्य शिल्प मंत्री पीयूष गोयल कहिसंती चलित वर्ष $1 ट्रिलियन रप्तानी लक्ष्य हासिल करने दिगरे भारत अग्रसर हेउछि। प्रथम त्रैमासिक प्राय 15% वार्षिक रप्तानी होइथिबा रेकर्ड करा जायछि बोली से सूचना दैछंती। आज नुआदिल्ली ठारे अनुष्ठित वाणिज्य बोर्ड बैठक में उद्बोधन दे श्री गोयल यही सूचना दे कहिसंती भारतर सामग्री रप्तानी परिमाण को एथिलागि $440 बिलियन रु प्राय $530 बिलियन को वृद्धि करा जिबा आवश्यक। से भली सेवा रप्तानी परिमाण को $421 बिलियन रु $470 बिलियन को वृद्धि करने उपरे से गुरुत्व देइछंती। श्री गोयल कहिसंती भारतर एक सशक्त रप्तानी रणनीति रे समावेशी दृष्टिकोण उपरे प्राधान्य दिया जाइछि। एही रणनीति रे देशर प्रत्येक राज्य, जिला तथा शिल्पानुष्ठानर गुरुत्वपूर्ण भूमिका रहिछि। देशर रप्तानी नीतिरु जेभली अणु, क्षुद्र, मध्यम एवं बृहत शिल्पानुष्ठान गुड़िक समान भावे लाभर सुजोग उठाई पारिबे सेथिप्रति स्वतंत्र ध्यान दिया जाइछि। ब्रिटेन, संयुक्त अरब एमिरेट, स्विट्जरलैंड एवं ओमान सहित हेबाक थिबा मुक्त वाणिज्य चुक्तिनामा माध्यम रप्तानिकारी माने नूतन सुजोग सृष्टि करने उपरे श्री गोयल गुरुत्व आरोप करिसंती। एही बैठक पर गणमाध्यम सह मत विनिमय समय से कहिसंती 38 विकसित राष्ट्र सह होइथिबा मुक्त वाणिज्य चुक्तिनामा माध्यम भारतीय रप्तानी व्यवस्था को नूतन सुजोग मिलिछि एवं विश्व बजार रे देशर सामग्री को पहुंचाइबारे पथ सुगम हो पारिछि। भारत सह अर्थनैतिक वाणिज्यिक भागीदारी को अधिक सशक्त करने लगी विश्वव्यापी आग्रह वृद्धि पाइबार लागिछि बोली श्री गोयल कहिसंती। जापान प्रधानमंत्री सानाई ताकाइची 16 भारत जापान वार्षिक सम्मेलन में जोगदेवा लगी निकटरे भारत गस्त करथिले। एही समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीमती ताकाइची परस्पर को हाथ जोड़ी अभिवादन जणाइथिले। भारतर एही पारंपरिक नमस्ते शैली रे अभिवादन प्रक्रियार गुरुत्व उपरे जापान
କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତର ନମସ୍ତେ ଶୈଳୀରେ ଅଭିବାଦନ ହେଉଛି ଅଞ୍ଜଳି ମୁଦ୍ରାର ଏକ ଅଂଶ। ଦୁଇ ହାତର ପାପୁଲିକୁ ଏକତ୍ର କରି ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ପ୍ରତୀକ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନମ୍ରତା, ଅଭିବାଦନ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଜାପାନର ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ତାକାଇଚି ନିଜର 3 ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତ ଶେଷ କରି ଆଜି ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଦେଶ ଭାରତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ଲାଗି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରିଷଦ ଆଜି 52,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ଉପଗ୍ରହ ତଥା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତେ ଏହି ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ର ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ରଞ୍ଜନ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି 80% ମୂଳ ଅନୁଦାନ ଏବଂ 20% ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭିତ୍ତିକ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି 16 ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଜାତୀୟ କର୍ମଶାଳାରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ଆୟୋଗଙ୍କର ସୁପାରିଶକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭିତ୍ତିକ ଅନୁଦାନର ସର୍ବାଧିକ ଲାଭ ଉଠାଇବା ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସକ୍ଷମ କରିବା ହେଉଛି ଏହି କର୍ମଶାଳାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। 73ତମ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଚାୟତରାଜକୁ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟ ଭାବେ ପରିଗଣିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଶକ୍ତ ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, 18ଟି ରାଜ୍ୟ ଆଜିକାର ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 16 ଅର୍ଥ ଆୟୋଗଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଅଧୀନରେ 2,76,000 ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୌର ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହିସବୁ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି 16 ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ 4,35,236 କୋଟି ଟଙ୍କା ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି। 15 ଅର୍ଥ ଆୟୋଗଙ୍କ ଅନୁଦାନ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ଆୟୋଗ ପ୍ରାୟ 84% ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି। ନିଜ ସୂତ୍ରରୁ ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଡିଜିଟାଲ ସୁଶାସନ ଆପଣାଇବା, ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ସହିତ ଜନସେବାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଉପରେ ଆୟୋଗ ସର୍ବଦା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇସଲାମାବାଦର ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ନିରନ୍ତର ସମର୍ଥନ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯିବା ପଦକ୍ଷେପକୁ ଭାରତ ଦୋହରାଇଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତର ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ରହିଛି। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରତି ନିଜର ସମର୍ଥନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ଉପରେ ଭାରତ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରୁଛି। ତିସ୍ତା ନଦୀ ସମନ୍ୱିତ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ଆପୋଷ ସହମତରେ ବାଂଲାଦେଶର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି ଭାରତର ଉନ୍ନତିମୂଳକ ସହାୟତା ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ନିୟମିତ ଭାବେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତର ମତାମତକୁ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି। ଭେନେଜୁଏଲାରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ମୃତ ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କ ଶରୀରରୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ କଢ଼ାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦେଶର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆଜି ରାତିରେ ଆମେରିକାର ଆର୍ଲିଂଟନ୍ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଇଜିପ୍ଟକୁ ଭେଟିବ। ସେହିଭଳି ମିଆମି ଗାର୍ଡେନ୍ସଠାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଓ କାବୋଭେର୍ଡେ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ କାନାସିଟି ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ କଲମ୍ବିଆ ଓ ଘାନା ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସ୍ପେନ୍, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ, ବେଲଜିୟମ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଇଂଲଣ୍ଡ, ମେକ୍ସିକୋ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ନରୱେ, କାନାଡା, ମୋରୋକୋ, ବ୍ରାଜିଲ ଏବଂ ପାରାଗୁଏ 16 ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଆସନ୍ତା ସୋମବାରରୁ 6 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ $1 ଟ୍ରିଲିୟନ ରପ୍ତାନୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ଭାରତ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା। ଭାରତର ପାରମ୍ପରିକ ନମସ୍ତେ ଶୈଳୀରେ ଅଭିବାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜାପାନର ପ୍ରଶଂସା।
52,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରିଷଦର ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ 16 ଅର୍ଥ ଆୟୋଗଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।